نبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة للمتين مرتزق وغيرها للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعبس كذا عمته صافية ذات اهتداء وقبل هجرة النبي الإسراء في مكة الليلة للقدس يسرى وبعد إسراء ورد للسماء حتى رأى النبي رب كلما بغير والإسور وافترى عليه خمسا بعد 50 فرا وبلغ الأمة بالإسراء وقد خمسات بلا امتراء ونفذ الصديق بتصديق له وبالخروج صدق وفاء له وهذه عاقلة متسرة وللعوام سنة ميسرة نظم تلك أمل المرزوق ما ينتمي للصادق المسلوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من تعلم وآل وصحبه وكل مرشد وكل من في خير من يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل الأبيض وميز بأهل الجمل تعرفها لغير الجمل سمعتها آخرة الأوامر واجب في الدين بالتمام سمعتها آخرة الأوامر واجب في الدين بالتمام بسم الله الرحمن الرحيم يقول ربي رحمة القليل أيام المشهور بالتدير الحمد لله العلي وحيدي العليم الفقير والمجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه أكلة ثانية سميتها خليلة البهية لطيفة صغيرة في الهجم لكنها كبيرة في العلم تفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات الفن تفي والله أرجو في قبول العمل ونفع من ثم غفر زادني أقسم حكم الأنبياء مهالا هي وجوه ثم استحالة ثم جواز سلس الأقسام ففهم ثلاثة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب العقل ما لم يقل الانتفاع في ذاته القتائل والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا وفاء ثم اعلم بأن هذا العلم عيب سوى الله العلي العليم حديث المفتكر لأنه قام به التغير وجوده بعد الآدم وضده المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدام بذات فعلا والبقاء قيامه بنفسه مثل تقاف خالف للغير في ذات أو صفته العلية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا طبيع أو إلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بقوة مدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم أنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي
فهو الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال انفصال وصفة ثم المعاني سبعة لرائي إنشائي حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير أمر الفطر حمرا فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة فعلم الجزم والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت قوالزم بأن سمعه والبصر بكل موجود يرى وكلها قدينة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب فهي قد أساء الأدب وجزم أخي برؤية الإله في جنة قلبي بلا تناهي إذ الوقوع جائز بفعلي وقد أتى به دليل نقلي وصنعني عن الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كأكل في حكيم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى النعمة ويلزم الإيمان بالحساب وحشر والعقاب والثواب ونشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء كل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وفي كلمة الإسلام قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف على الرجاء فبلا تناهي وجدد التوبة للأوزار لتأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر فكن له مسلما كي تسلم نسيكنا العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار ذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأهوال لترتقي معاليم الكلال وكل ذل ربي لا تطعني تحرمني من سرك الأبهام مزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي وآله وصحبه أكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة
waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala an-nazimu wal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wattarku wal ishqa'u wal is'adu. Masih lagi wajah izun fi haqqihil ijadu wattarku wal ishqa'u wal is'adu. Wattarku ay tarkul ijadi. Wattarku dan meninggal, yakni haruh pada hak Allah Subhanahu wa taala. At-tarku atah pada kata al-ijadu lah. Nah, atah pada kata al-ijadu. Haruh pada hak Allah Subhanahu wa taala. At-tarku oleh meninggalkan perbuat. Mana at-tarku sini mana tinggal perbuat. Ai tarkul ijadi lil mumkinati. Dah. Itu yang menyatakan makna at-tarku meninggal apa? Tarkul ijadi lil mumkinati. Meninggalkan perbuat akan mungkin, meninggalkan memperbuat akan makhluk ni mumkinat. Jadi haruh pada hak Allah Taala tu tidak wajib atau mustahil tidak. Jadi kemarin kita dah ulah dah apa makna orang panggil haruh pada hak Allah Taala tu. Orang panggil dengan makna apa kemarin tu? Haruh apa? Haruh tu ya panggil apa? Haruh tu wasah. Apa? Tu. Mana perkara hak bersifat dengan jawaz. Mana mausuh dia? Iaitu memperbuat dan meninggal perbuat. Al-fi'lu wa tarku, al-ijadu wa tarkul ijad. Itu orang panggil mausuf bagi jawaz. Bukanlah mausuf bagi jawaz tu zat Allah Taala, bukan. Jadi haruh sini pada hak Allah Taala. Yang ni orang panggil apa? Yang ni pada memperbuat dan meninggalkan perbuat mungkin tu. Bukanlah orang panggil zat Allah Ta'ala tu jaiz yang bersifat dengan jawaz. Bukan. Yang duk pahal kata orang panggil sifat jawaz ni ada di zat Allah Ta'ala. Tak kena tu. Kalau gitu Allah Ta'ala zat dia jaiz. Kalau gitu zat Allah Ta'ala tu bukan wajib lah. Timu ada, timu tak ada. Kerana jaiz ni dengan makna ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Tak zat Allah Ta'ala tu perkara yang sah pada akal ada dan tiada. Kalau gitu mausuh bagi jawaz ni apa? Al-fi'lu wattarku. Al-ijadu wattarku. Itu orang panggil mausuh bagi jawaz. Maka kerana itulah perkara yang haruh ni termasuk sebenarnya di dalam perbahasan sifat kudrat sebenarnya. Dia sebab bahagian daripada perbahasan sifat kudrah. Jadi sebab tu setengah-setengah kitab Jawi tu dia tak kata sifat yang haruh. Dia kata mana? Perkara yang haruh pada hak Allah Ta'ala. Perkara yang haruh. Bukan sifat yang haruh dah. Kerana Tok Bahir kata sifat kan duk bimbang takut kita duk heret reti mausuh bagi sifat tu ialah zat Allah Ta'ala. Mana zat Allah Ta'ala tu jaiz. Kerana bersifat dengan jawaz. Maka rosaklah faham yang gitu. Tu. Mana aitarkul ijadi lil mumkinati, meninggalkan perbuat akan mungkin. Tu haruh pada hak Allah Taala.
Memperbuatkan mungkin ni pun harus. Meninggalkan memperbuatkan mungkin ni pun harus. Bukan wajib tak. Bukan mustahil tidak. Kalau wajib bermakna, mungkin ni bukan mungkin lah. Wajib orang panggil. Nah, orang tak panggil mungkinat. Lah orang panggil wajibat. Nah, kalau mustahil Allah Ta'ala buat, maknanya perkara ni tak ada lah depan mata kita ni kerana mustahil lah. Benda tentu tidak lagi tak ada. Faham tak? Sedangkan orang panggil makhluk ni, terima ada, terima tak ada. Bermakna, apa? Makhluk ni mungkinat. Bermakna Allah Ta'ala memperbuatkan makhluk ni atau meninggalkan perbuat makhluk ni. Itu juga termasuk daripada perkara yang jaiz. Nah, perkara yang jaiz. Sawaun sama ada wujidat didapatkan ia mungkinat tu. Mungkinat ada sekarang ni pun. Semata-mata tilik kata Allah Ta'ala tu harus mengada meniada. Sama ya kak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Silakan. Nah, tu sama ada orang panggil perkara mungkinat hak kita dan apa dengan mata kepala bukan duk wajib ada ni. Nah. Tilik pada semata-mata harus Allah Ta'ala mengada. Dah harus juga Allah Ta'ala meninggalkan mengadakan apa yang telah ada kita nampak depan mata sekarang ni. Bukan wajib dah. Wajib ada ni kan ada nampak langit bumi kita semua. Ada. Nah, Tuhan tak nak mengada kita pun. Itu orang panggil apa? Harus. Tu bukan wajib ada. Walaupun mungkinat ni telah ada dah. Allah Ta'ala yang mengada. Tapi ditilik pada hukum asalnya, walaupun orang panggil telah mengada dah oleh Allah Ta'ala akan makhluk ni, tetaplah makhluk ni harus Allah Ta'ala nak meninggalkan mengada. Faham tak? Harus Allah Ta'ala tu tarkul ijab. Mungkinat kita nampak dah dengan mata kepala kita. Dengan kita sendiri ni. Aulam tujat. Ataupun tu mungkinat yang belum didapat lagi. Tu pun harus Allah Ta'ala nak meninggalkan mengadakan mungkinat yang belum kita dapati lagi dengan mata kepala kita sekarang ni. Nah, jadi semata-mata orang panggil tilik pada harus tu memang. Nah, sama ada mungkinat yang Allah Ta'ala mengada dah nampak berjegut depan mata pun harus semata-mata Allah Ta'ala nak meninggalkan perbuat. Dan makhluk atau mungkinat yang belum ada lagi ni pun harus Allah Ta'ala nak meninggalkan perbuat. Tak ada tekanan apa atas Allah Ta'ala. Nah. Yakni, nak tafsir lagi apa makna terjemuh tadi tu, orang panggil baru nak tafsir ke orang panggil tarku, at-tarku. Nah. Yakni nak tafsir keseluruhan lah ni. Nak tafsir sekalian al-ijadu wa tarku wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku. Nak tafsir situlah. Yakni menghendakilah oleh aku, maksudnya yakni anna akan bahawasanya anna ijada kulli mumkinin, akan bahawasanya mengada oleh Allah Ta'ala tiap-tiap mungkin ni, au tarkahu, atau berkata ijada, atau meninggal akan dia akan ijad. Tu meninggalkan akan dia akan ijad di kulli mumkinin, meninggalkan memperbuat tiap-tiap mungkin ni. Khabar bagi anak amrun jaizun fi haqqihi ta'ala, ialah perkara yang basah haruh pada hak Allah Ta'ala. Tu haruh maknanya bukan amrun wajibu, bukan amrun mustahil, bukan. Perkara yang haruh. Lagu mana perkara yang haruh? Insya'a, jika menghendaki oleh Allah Ta'ala, fa'ala, nescaya dia buat. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak buat, dia buat. Itu maknanya. Wa insya'a, dan jika dia kehendak nak meninggal, maknanya taraka, nescaya dia meninggalkan buat. Tu. Jadi kalau Allah Ta'ala kehendak nak mengada, maka dia buat. Mengadalah benda tu. Dia menjadikan benda tu. Kalau dia kehendak dengan meninggalkan mengada, mana dia tak mahu mengada, maka dia tak buat benda tu. Gitu. Tak ada sekatu tekanan apa atas Allah Ta'ala. Bukan kata kalau Allah Ta'ala tak buat, beratlah Tuhan. Nerepih tekak ke mana. Nak kejar ke orang ke masuk dalam neraka ke mana. Tak. Ni menunjuk kata nak menolak ke orang panggil fuak. Fuak apa? Fuak Mu'tazilah tu. Ana bagi fuak Mu'tazilah ya. Nanti depan ni akan menyata. Mana?
Wa man yakul fi'lu salahi wajaba alal ilahi qad asa al adaba. Ada bagai? Wa man yakul, dan barang siapa yang mengiktikad fi'lu salahi wajaba, memperbuat ke perkara yang baik itu, Allah Ta'ala memperbuat ke kebaikan bagi hamba tu wajaba, wajib alal ilahi, di atas Tuhan. Dah. Maka pegangan lagi ni, qad asa al adaba, sesungguhnya telah jahat adab lah ia akan Tuhannya. Dah. Jahat adab dengan Allah Ta'ala. Itu. Jadi tak ada duk wajib apa atas Allah Ta'ala. Harus semata-mata. Tilik pada segi Allah Ta'ala fi'lu wa tarku, harus semata-mata. Tak ada apa. Hatta gapo Allah Ta'ala janji dalam Quran sekalipun. Kalau tilik semata-mata harus pada hak Allah Ta'ala, harus. Mana for kita kata Allah Ta'ala berjanji dalam Quran, orang buat taat Allah Ta'ala nak beri syurga. Orang buat maksiat Tuhan nak beri neraka, nak balas dengan neraka. Semata-mata tilik pada akalnya harus ya. Tu harus saja Allah Ta'ala nak bagi syurga pada orang taat, nak bagi neraka pada orang maksiat, atau akas dia. Mana? Allah Ta'ala nak bagi syurga bagi orang maksiat, Allah Ta'ala nak bagi neraka bagi orang taat. Semata-mata tilik akal ni. Dah kata Allah Ta'ala tu jaiz ke? Apa Allah Ta'ala tu al-fi'lu wa tarku tu jaiz. Memperbuat dan meninggalkan perbuat tu harus. Maka semata-mata tilik akal boleh ke tidak? Orang panggil Allah Ta'ala nak sumbat orang hak taat dalam neraka, boleh? Boleh tak? Kau tak boleh? Tak boleh? Boleh. Orang hak kaki ibadat Tuhan nak buah dalam neraka, boleh ke? Boleh. Orang hak kaki maksiat Tuhan nak buah dalam syurga, boleh ke? Boleh. Semata-mata tilik akal. Kenapa? Kerana dah sebut dah hak bersifat dengan jawaz itu al-fi'l wa tarku pada hak Allah Ta'ala. Maka tak ada apa, harus sekali lah. Tak ada wajib apa. Melainkan apabila kita tilik pada janjian Al-Quran dan Sunnah, maka ketika tu orang panggil wajib aridi, dia panggil. Wajib hak baru datang. Wajib hak baru datang. Tu hak tadi kita kata harus tu semata-mata tilik akal. Kenapa? Kerana harus. Allah Ta'ala tak ada tekanan apa atas dia. Insya'a fa'alah. Jika dia kehendak, dia buat. Wa insya'a tarakan, dan jika dia kehendak, dia meninggalkan perbuat. Habis. Wa min zalika, ay wa minal umuril jaizati fi haqqihi ta'ala. Begitu. Wa min zalika, dan setengah daripada demikian itu jaiz. Ay wa minal umuril jaizati fi haqqihi ta'ala. Takdir itulah. Wa minal umuri, dan setengah daripada beberapa perkara al-jaizati yang harus fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, nisbah fi'l wa tarku, nisbah perbuat dan meninggalkan perbuat. Satu tu khabar muakhar lah. Wa min zalika tu mubtada muakhar, wa min zalika tu khabar muqaddam. Bi'satur rusuli, mengutuhkan segala utusan-utusan alaihimus salatu wassalam. Siapa? Mengutuhkan segala utusan-utusan rusul alaihimus salatu wassalam. Harus. Tu apa tiba-tiba syarah wak mari wa min zalika ay wa minal umuril jaizati fi haqqihi ta'ala bi'satur rusuli alaihi wassalatu wassalam ni. Setengah daripada beberapa perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala. I'tibar fi'lu wa tarku tadi tu. I'tibar buat dan meninggalkan perbuat. Ialah bi'satur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Mengutuskan segala utusan-utusan Allah Ta'ala alaihi wassalatu wassalam. Atas mereka itu ar-rusul as-salatu wassalam, rahmat dan sejahtera. Adalah dia kata raddu bidzalika radda bidzalika atau raddu bidzalika. Meraklah dengan demikian itu, kata bi'satur rusuli itu alal mu'tazilati, di atas fuq mu'tazilah.
Tu fuak Mu'tazilah yang kata mana? Al-qailina yang berkata, yang beriktikad lah mereka itu. Al-qailina yang berkata ini iktikad serta iktikad. Kata saja tak jadi lagi Mu'tazilah. For kita duk kata ke? Wah jadi Mu'tazilah lalu dah kalau kata. Berat gitu. Nanti ni. Kata serta iktikad. Al-qailina yang berkata serta iktikad lah mereka itu Mu'tazilah. Biwujubi bi'satihi. Dengan mesti dibangkitkan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tuh. Tu fuak Mu'tazilah yang kata tu biwujubi bi'satihim. Puak ia kata serta i'tikad dengan kata mesti dibangkitkan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa tu? Li'annaha kerana kebangkitan Rasul tu wajibatun 'ala Allah Ta'ala. Wajib atas Allah Ta'ala. Nah, wajib atas Allah Ta'ala. Begitu ada topik itu. Nah, li'annaha wajibatun 'ala Allah Ta'ala. Tu kerana bahawasanya membangkitkan Rasul tu ialah wajib di atas Allah Ta'ala. Tu. Fali annal mu'tazilata kerana bahawasanya fuak Mu'tazilah ni. Dah tak? Fali annal mu'tazilata kerana bahawasanya fuak Mu'tazilah ni. Nazaru berpendanganlah, berpendapatlah mereka itu. Tak ilah tu. Ila annahu kepada bahawasanya min fi'lis salahi wal aslahi. Gitu. Min tu rasanya. Min fi'lis salahi wal aslahi. Tu apa jadi wajib atas Allah Ta'ala membangkitkan Rasul kata puak Mu'tazilah. Nazaru berpendapat, berpandanganlah mereka itu ila annahu kepada bahawasanya apa? Tu. Membangkitkan Rasul tadi tu. Min fi'lis salahi wal aslahi. Setengah daripada perbuatan baik dan terlebih baik bagi hamba. Jadi setengah daripada i'tikad fuak Mu'tazilah ialah wajib atas Allah Ta'ala buat baik pada hamba dan buat yang terlebih baik bagi hamba. Ini lagi akhir kita akan menyatalah apa definisi salah, apa definisi aslah. Mana salah tu membetuli bagi qabih, bagi jahat. Adapun aslah tu membetuli bagi salah. Itu. For kita kata tak makan nasi dengan makan nasi. Maka makan nasi tu salah. Tak makan nasi tu orang panggil buruk, qabih. Kemudian makan nasi dengan makan nasi hok lauk sedap-sedap. Tu orang panggil makan nasi lauk sedap-sedap tu dia panggil aslah. Gitu. Itu contoh bagi orang kerana perbincangan salah dan aslah ni belakang tu. Muka surat 54 bawah tu. Wa man yakul fi'lu salahi wajaba 'alal ilahi qad asa'al adabanu nanti. Baru kita menyata moleklah. Jadi setengah daripada i'tikad Mu'tazilah mengutuhkan Rasul mengutuhkan Rasul untuk manusia ni kewajipan atas Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dibina di atas pendapat mereka itu wajib atas Allah Ta'ala tu buat baik dan terlebih baik pada hamba. Tak? Tu. Jadi kalau orang panggil tak menghantarkan Rasul, maka tu orang panggil salah bagi dia. Kenapa? Kerana manusia tu telah diberi akal. Akal bagi fuak Mu'tazilah ni cukup memadalah. Tu. At-tahsin wa taqbih bil aqli la bi syar'i. Baik buruk ni boleh dinilai dengan akal, tidak dengan syarak. Bab tu fa'iyanya awaluddin ma'rifatullah tu wajib akal, bukan wajib syarak dah. Kita awaluddin ma'rifatullah tu wajib syarak. Dia wajib akal, wajib syarak. Fuak Mu'tazilah wajib akal. Jadi kalau kira-kira Rasul tak diutuh tu, tetaplah manusia ni wajib kena Tuhan. Kerana akal tu dah ada.
Lepas tu apa? Tujuan di atas Rasul pula. Tu orang panggil kewajipan atas Allah Ta'ala buat hamba ni terlebih baik, terlebih cemerlang, terlebih bagus. Itu dia panggil aslah. Baik tak? Maka kerana tu Fuad Mu'tazilah kata biwujubi bi'satihim. Wajib Allah Ta'ala tu membangkit akan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu. Maka di sininya ada rupa rak. Raddun alal Mu'tazilati. Nak rak di atas Mu'tazilah. Karena al-Mu'tazilah tu al-qailina biwujubi bi'satihim. Kenapa orang panggil wajib dibangkitkan orang panggil rasul-rasul tu? Kerana orang panggil itu setengah daripada kewajipan atas Allah Ta'ala. Li'annaha wajibatun ala Allah Ta'ala. Fali'annal mu'tazilata nazaru ila annahu min fi'lis salahi wal aslahi. Kerana bahawasanya Mu'tazilah ni berpendanganlah mereka itu kepada bahawasanya mengutuskan rasul ni setengah daripada perbuat baik dan terlebih baik pada hamba pada makhluk ni. Maka kerana itu wajib di sisi Mu'tazilah. Adapun di sisi ahli sunnahnya tidaklah, haruslah, kerana sebut dah dia. Wa minal umuril jaizati fi haqqi ta'ala bi'satur rusuli alaihimus salatu wassalam. Wa hukama'i ni atah berkata Mu'tazilah itu dalil tu. Ada sikit lagi. Raddu bizalika, meraklah dengan demikian itu kata wa min zalika bi'satur rusuli alaihimus salatu wassalam tu nak rak alal hukama'i di atas puak-puak ahli falasifah. Hukama sini makna ahli falasifah. Lebih tepatnya lagi kita bubuh al-barahimati. Fuak-fuak barahimah. Kerana apa orang panggil ahli falsafah tu dia banyak mazhab. Puak falasifah tu dia banyak mazhab. Tu setengah daripada mazhab falasifahnya ialah barahimah. Al-qa'iminah, yang berpendirianlah mereka itu al-barahimah atau hukamat tadi itu bistihalatiha, dengan tentu tidaknya bi'sah. Kau berat ni. Fofok barahimah, fofok hukamat yang bermazhab barahimah, fofok ahli falasifah, fofok ahlul hikmah. Dengan makna falasifah ni bukan ahlul hikmah orang-orang sufi tu, bukan. Kerana ahlul hikmah ni kalau dalam bicara ilmu sufi tu orang panggil ahlul hikmah juga. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiha. Tu orang panggil ahlul hikmah, orang tasawuf tu. Ahlul hikmah sini puak falasifah. Jadi mazhab dalam puak falasifah ni banyak, setengah daripadanya barahimah. Jadi puak barahimah ni dia i'tiqad lah ke mana? Bistihalatiha, dengan tentu tidaknya bi'sah. Tentu tidaknya ada diutuskan rasul-rasul. Maknanya mereka engkar rasul. Ni kufur ni. Ada pun hak tadi tu fasik ada ni. Hak ni kufur. Kafir hak ni. Tu. Tu. Dhabitnya gini, ai al-barahimatu. Ai al-barahimatu yastahilu alaihi zalika. Puak-puak barahimah ni menidakkan di atasnya akan demikian itu. Demikian itu bi'sah. Lepas tu kenapa tu? Wa yaktafi bil akli, dan memadalah dengan akal. Fak dia ni bina dengan akal semata. Wa nazaru, dan berpendapatlah mereka itu fuak barahimah tu ni ila tahkimil akli, kepada hukum kejap dengan akal. Ila tahkimil akli, berhukum dengan akal. Mana tahkimil akli, mana berhukum kejap dengan akal. Tu jadi bagi fuak dia nya tu mustahil ada rasul-rasul. Tak perlu dah orang panggil Tuhan tu diutus rasul-rasul. Tentu tidak. Bahkan perkara yang sia-sia. Tu perkara sia-sia. Kenapa? Wa yaktafi bil akli, kerana memada dengan akal. Akal kita tu cukup dah, boleh faham segala benda, boleh kenal Tuhan, boleh tahu apa-apa benda dengan akal cukup semata-mata. Tak perlu lagi adanya rasul diutus. Bahkan kalau ada rasul diutus tu mustahil. Itu tentu tidak. Tu fuak barahimah. Kufur tak fuak ni? Kufur. Kenapa? Engkar rasul. Engkar kerasulan tu kufur lah. Tu habis itu.
Wa ru'yatul bari ta'ala. Ataf pada kata bi' satu lah. Ataf pada kata bi' satu. Ay wa min zalika ay wa minal umuril jaizati fi haqqihi ta'ala. Dan setengah daripada beberapa perkara-perkara yang haruh pada hak Allah Ta'ala iktibar fi'lu wa tarku. Iktibar buat ke atau meninggalkan buat. Ialah ru'yatul bari Ta'ala. Tuh. Melihat ke Allah Ta'ala. Tuh. Jadi hak ni pun haruh ni. Nah, haruh bagi Allah Ta'ala nak memperlihatkan zat dia kepada makhluk dia, atau tak ambuh bagi perlihat, meninggalkan memperlihatkan zat dia. Haruh. Bukan dia wajib dah. Bukan dia mustahil dah. Ini sebagai raddu bihi atau radda bihi alal mu'tazilatil qailina bi annaha muhallah. Tu sebagai rak dengan dia, dengan kata isa apa ru'yatil bari tadi tu. Setengah daripada al-jaizah, perkara-perkara yang haruh, itu sebagai nak merakkan alal mu'tazilati di atas puak mu'tazilah juga. Kenapa al-qailina yang berpendapatlah mereka itu mu'tazilah bi annaha dengan bahawasanya ru'yatullah ni. Bi annaha bi anna ru'yatullah dengan bahawasanya dapat nampak memperlihat oleh Allah Taala akan zat dia pada hamba ni muhalah. Ialah perkara yang mustahil. Perkara yang tentu tidak. Perkara yang haruh bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak memperlihat atau nak meninggalkan memperlihat, boleh, tak ada apa. Tu. Itu pun nanti akan dibahas pada mana ni? Muka surat 55. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli. Apa tu? Wa qad ata fihi dalilun naqli. Tu nanti muka surat 55 akan dibahaskan, orang panggil tentang apa? Keharusan dapat nampak zat Allah Ta'ala. Habis. Wa isabatul asih, dan memberi pahalakan akan orang yang bermaksiat. Haruh ke? Ada. Ini semata-mata tilik akal. Jangan pula mungkin syarah kau orang, tak apa buat maksiat lah nak sini. Haruh je Allah Ta'ala beri pahala kamu. Nah, cik mu ajar gitu. Nak sini. Yang duk syarah gitu. Nah, ini semata-mata tilik akal. Adapun bila ditilik pada janji Al-Quran dan hadis, janji syarak dalam nah Quran hadis, maka tu wajib aridi. Mana Allah Ta'ala balas neraka bagi orang yang buat maksiat. Nah, Allah Ta'ala balas dosa bagi orang yang buat maksiat. Bukan duk beri pahala dak. Wa isabatul asi. Allah berkata bi' satu lagi ni. Wa ta'zibul muti'i, dan mengazab ke orang yang membuat taat, mentaati perintah Allah Ta'ala. Ini pun orang panggil semata-mata tilik akal. Jangan pula kita duk hukum orang, mu semaya-maya pun kalau Tuhan nak buat neraka kat mu semaya apa. Bodoh itu. Ini nak cerita kata semata-mata tilik akal supaya terti terheret iktikad dalam hati kita, kata tidak ada kewajipan di atas Allah Ta'ala. Tidak kata wajib Allah Ta'ala beri pahala pada kita. Tak beri siap lah Tuhan. Aku tutup akhirat esok kat sini. Jangan. Ni semata-mata tilik akal. Tak nafi janji Al-Quran hadis. Maknanya orang buat taat Allah Ta'ala bagi isabah pahala. Orang buat maksiat Tuhan takzib. Tuhan azab dalam api neraka. Itu janji syarak. Maka janji syarak tu Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji dia sekali-kali. Maka kerana itulah orang panggil isabatul muti' wa ta'zibul asi. Itu wajib syarak yang aridi. Wajib syarak yang aridi. Apa? Wajib yang dijanji oleh syarak aridi, hak baru datang dalam Quran dan hadis. Faham tak? Adapun kalau janji Quran dan hadis tak datang, takdir, fardu takdir, walau Quran ada oleh. Semata-mata tilik akal. Haruh je Allah Ta'ala nak bagi pahala bagi orang buat taat, atau nak bagi neraka bagi buat taat. Haruh bala Allah Ta'ala nak bagi
pahala bagi orang maksiat atau Allah Ta'ala nak neraka ke orang buat maksiat. Ini semata-mata akal. Supaya kita tu tidak etikad kata Tuhan tu ada kewajipan tadi, apa tak? Wajib atas Tuhan. Wajib atas Tuhan. Menekan atas Tuhan tak lepas orang panggil Tuhan apa lagu tu. Nah, tak buat siap pih kau Tuhan kat lagi. Nah. Tuhan apa lagu tu tak lepas gitu. Tuhan ni istignahu an kulli ma siwahu. Lepas sebuah serbi. Nah, terkaya daripada tiap-tiap orang melepas sebuah serbi. Tak ada tekanan langsung kata Tuhan. Tu baru Tuhan. Nah, tu ya. Faham molek tu. Namun dua modan ni hidup no. Tak apa buat maksiat tak apa. Tuhan nak bagi pahala haru. Kita baca Quran nanti ni ni. Dak apa duk semaya, duk berzikir, duk gapo dak. Dia apa kau tu? Kalau Tuhan nak buat ngaku kau. Nah. Tu tak semaya. Gitu. Orang ni tak baca Quran, tak baca kitab syarak orang panggil. Nah. Tu saya duk ngaji lagi kitab Kharidah ni. Ni nak cara semata-mata akal. Nah. Semata-mata akal jangan kita duk pegang kata Tuhan wajib buat atas kita hak baik. Nah, atau terlebih baik. Nah. Hingga-hingganya harus setengah daripada perkara harusnya isabatul asi wa ta'zibul muti'i. Memberi pahala bagi orang buat maksiat. Harus bagi Allah Taala. Tak ada tekanan apa. Kada orang cakap pinggir. Mana boleh gini Tuhan tak aci. Mu siapa? Ni. Mu siapa? Nak cakap pinggir nak kata ke Tuhan tak aci ni Tuhan. Tak leh. Mu siapa? Mu sendiri Tuhan buat. Nah. Wa ta'zibul muti'i. Mengazab kalau buat taat. Nah, harus. Dia wajib tak? Ini semata-mata tilik akal. Jangan pula kita tinggal Quran. Maka bila Al-Quran dah sebut janji itu, orang panggil wajib syarak yang aridi dia panggil. Wajib syarak aridi apa? Ta'zibul asi, wa isabatul muti'i. Itu orang panggil wajib syarak yang aridi. Nah, wajib syarak aridi mutlak. Mutlak nambuh lah kayak gitu. Tuh. Baik. Nampak apa? La yukhliful mi'ad. Dia sekali-kali tak menyalahi janji. Nah. Tu tidak duk muka yak dah. Wal isqa'u dan mencelakakan, wal is'adu dan memperbahagiakan. Itu pun termasuk daripada wal jaizu fi haqqihi ta'ala. Masuk setengah daripada perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala, i'tibar fi'lu wa tarku. Nah, i'tibar perbuat dan meninggalkan perbuat. Apa? Al isqa'u, mencelakakan orang. Tu harus Nah, kerana Mu'tazilah kata, mustahil. Tuhan tak akan buat orang panggil isqa' ni. Patut isqa' mencelakakan siapa? Hamba tu sendiri mencelakakan diri dia. Bukan Tuhan dak. Itu siapa kata? Mu'tazilah. Tu. Kerana apa? Kerana di dianya mustahil. Orang panggil Tuhan buat perkara yang buruk. Bagi dianya yang baik saja Allah Ta'ala buat. Yang buruk semua hamba yang buat. Dalilnya mana? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tu dalil buat Mu'tazilah kata. Dalilnya Allah Ta'ala sendiri kata ke? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang mengena ke atas kamu daripada kebaikan, maka katalah itu daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang mengena ke atas kamu daripada kejahatan, maka katalah itu daripada diri kamu. Jadi kata Mu'tazilah, tengok, hak jahat daripada kita, bukan daripada Allah Ta'ala. Kita yang mencelakakan diri kita, bukan Allah Ta'ala dah. Tu kata Mu'tazilah. Tu dijawab oleh Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa ayat Quran tersebut tu bukan ayat akidah. Itu dipanggil ayat adabus syariah dia panggil. Nah, ayat nak menyatakan tentang adab syariat. Faham tak?
Mana dalam bersyariat ni kita tak boleh kata yang baik datang daripada Allah, yang buruk pun datang daripada Allah. Dua-dua daripada Allah. Saya tak ada apa-apa. Saya Jabariyahmu. Nah, Jabariyahmu. Ataupun yang baik datang daripada saya, yang buruk daripada saya juga. Semua saya belaka. Qadariyah lah mung kata tu. Nah, Allah Ta'ala tak ada apa-apa, dia lepas dah. Dia buat saya kekuatan untuk saya sendiri hak pilih. Saya sendiri hak buat baik atau buruk. Mung Qadariyah dia kata tu. Nah, patut ahli sunnah apa? Ahli sunnah yang baik datang daripada Allah pada hakikat. Nah, dan yang buruk datang daripada Allah pada hakikat. Lepas tu pada syariat, kita tidak diajar untuk menisbahkan kejahatan itu kepada Allah. Tak boleh. Tu apa adab syariah sini? Bila kita menyatakan kita yang baik datang daripada Allah, bermakna kita ni sedang berusaha untuk tidak ada sifat-sifat mazmumah dalam hati kita. Sifat riak, ujub, sum'ah, takabur, tak ada. Dah baik datang daripada Allah. Nah, kalau kita aku semaya aku, habis dia kata. Sia-sia dia kata. Nah, yang buruk datang daripada kelemahan diri sendiri apa? Yang ini supaya membangkitkan kita untuk taubat. Maka setiap daripada perbuatan baik fi'lul ibad al-ikhtiyari atau fi'lul ibad ittirari, dua-duanya hakikat datang daripada Allah, sama ada syarruha wa khairuha wa syarruha. Nah, baik dia atau jahat dia tak kira. Lepas tu hanya kita disertakan ikhtiar usaha hak bahasa tak memberi bekah. Nah, hanya orang panggil sah untuk dinisbah pada kita, sah saja untuk kita sandar pada diri kita. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila kita bercakap depan orang ramai, kita nak sudah tu yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Cukup ah. Bab Quran surah tadi tu lah. Tak payah kita yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri sendiri, dan hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah. Semua sekali ni. Tak payah menyata itu. Di Mu'tazilah ayat tu akidah. Di kita ayat tu adabus syariah. Nah. Kenapa? Karena ayat yang lain tu yang kata apa? Kullun min indillah. Kul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kullun tiap-tiap sesuatu apa? Kullun minal khairi wa syarri indillah. Dari di sisi Allah, datang daripada Allah. Tu wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wallahu khalaqakum, Allah yang menjadikan kamu. Wama ay minal khairi wa syarri. Apa saja daripada baik atau buruk yang kamu kerja. Kamu kerja. Allah yang buat. Yang duk menyala ke Tuhan. Nama kaya tahu Tuhanmu buat mula. Pas apa hak kerja? Aku masuk neraka. Nggih. Nah, ya dah. Gitu menyala ke Tuhan apa? Tuhan buat kerja Tuhan, hamba buat kerja hamba. Gitu. Kalau gitu wal isqa'u, mencelakakan hamba ni pun termasuk daripada jaiz. Apa mencelakakan di sini makna dia? Wa huwa, dan ia al isqa'u khalqu qudratil kufri, menjadi kederak bagi kufur, menjadi kuasa pada hamba tu pada kufur. Itu makna khalqu qudratil kufri, menjadi kederak pada hamba bagi kufur. Kederak sini duduk pakai kuah bukan? Tu tengok dalam tu sedap sikit. Nanti baca sikit lagi. Au khalqul kufri fil abdi, atau menjadikan kufur pada hamba tu. Dua definisi tu. Jadi mencelaka ni maknanya Allah Ta'ala menjadikan kuasa pada hamba pada kufur. Ataupun dengan makna Allah Ta'ala menjadikan kufur tu pada hamba lalu dah. Dia kata apa? Dalam tu. Haza ta'rifu imamil haramain ni. Mana haza ni? Kembali kepada al-awwal. Haza ay khalqul qudratil kufri. Menjadi oleh Allah Ta'ala kederak kuasa pada hamba untuk kufur, bagi kufur tu. Ini takrif yang pertama ni, takrif bagi imamil haramain. Tuh. Wa qauluhu, dan bermula perkataan syarih. Wa qauluhu wa qaulu syarihi au khalqul kufri fil abdi, atau menjadi kekufur pada hamba tu. Ni ta'riful Asy'ari. Ialah ta'rif bagi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari.
Tu. Kalau gitu kederak sini apa makna? Lama kita kata kalau gitu ni jadi kederak bagi hamba untuk kufur. Maknanya ada geng lah yang mampu untuk memberi bekas pada kufur. Jadi macam Mu'tazilah lah pula kawan. Disebut sini. Wal muradu bil qudrati, dan bermula maksud makna yang dikehendaki dengan kata kederak dalam definisi khalqu qudratil kufri itu inda imamil haramaini, di sisi Imam Haramain. Imam Haramain ini guru bagi Imam Ghazali. Guru bagi Imam Ghazali, Imamul Haramain. Imam ikutan bagi dua tanah haram. Nama dia Imam Juwaini. Wal muradu bil qudrati inda imamil haramain, dan bermula murak maksud yang dikehendaki dengan kudrat di sisi Imam Haramain ini salamatul asbabi wal alati. Ialah dengan makna selamat sejahtera segala sabak-sabak dan alat-alat untuk menjadi membawa hamba tu kepada kufur. Itu maksud. Jadi bukan ring yang mampu memberi bekas pada kufur dah. Dengan makna khalqu qudratil kufri, maknanya Allah Ta'ala menjadi kuasa pada hamba pada kufur. Dengan makna Allah Ta'ala menjadi melorongkan hamba tu sejahtera pada asbab-asbab membawa ke dia pada kufur. Itu maksud sini. Kenapa lagu tu bina'an ala annal arada, kerana dibinakan di atas bahawasanya bermula arad itu ya beqa zaman ini, dikekalkan dua zaman yang berlain-lainan. Baik tak? Ini pendapat Imam Haramain. Abdullah Harari pun ikut pendapat ni lah. Tapi hak tak tahannya dia kafir pula pendapat yang mengatakan arad tak kekal dua zaman. Padahal tak sedar arad yang tak kekal dua zaman tu pendapat siapa? Pendapat siapa? Kidih. Hei! Arad tak kekal dua zaman tu pendapat apa? Imam? Imam bahasa syariah. Itu nak ayat kata Ahbah bukan Asyairah. Bukan Asyairah tolen. Bukan sejati tak. Sebab apa dia tak faham orang panggil khilaf. Khilaf ni. Kenapa kau makna kederak di situ tu orang panggil dengan makna salamatul alat atau salamatul asbab wal alat. Sejahtera segala sebab-sebab dan alat-alat. Binaan kerana dibinakan ala annal arada, kerana dibinakan di atas bahawa sependapat yang mengatakan bermula arad itu ya beqa zaman ini, diperkekalkan dua zaman yang berlain-lainan. Jadi kalau orang panggil di sisi orang panggil Imamul Haramain, putih ada di baju saya ni, putih hak dulu, putih hak mula-mula siap baju ni, mula-mula hak ada di baju ni dengan hak sekarang hari ni putih hak ada ni, putih hak dulu. Kenapa? Diperkekalkan orang panggil putih tersebut. Tuh. Wal muradu biha, dan bermula maksud dengan dia dengan kudrat indal Asy'ari, di sisi Imam Abul Hasan al-Asy'ari, al-aradul muqarinu li fi'li, ialah arad yang menyertai bagi perbuatan, bagi satu perbuatan. Arad yang menyertai bagi satu perbuatan. Tuh. Jadi kudrat di sisi Asy'ariyahnya, di sisi Imam Abul Hasan Asy'ari, ialah arad yang menyertai bagi satu perbuatan. Betul lah? Betul tak? Perbuatan ikhtiari ke? Kita ada tak orang panggil kudrat kita menyertai? Ada tak? Ada. Tapi kudrat kita tu memberi bekas tak? Dah. Semata-mata ada kudrat kita tu untuk sah kita ni sebuah ni perbuatan kita. Akad tangan ni perbuatan kita. Tuh. Kalau gitu perbuatan yang orang panggil kudrat yang memberi bekas pada menggerakkan tangan ni, kudrat siapa? Kudrat Allah Ta'ala. Ulama sebut dua kudrat menyertai ni kan apa? Pertamanya nak menolak Mu'tazilah Qadariyah. Yang kedua nak menolak Jabariyah. Sebut kudratullah, nak tolak Qadariyah. Sebut kudratul abdi, nak tolak
Jabariyah. Nah, lepas tu kudrat di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari nah, iaitu arak yang menyertai satu perbuatan. Jadi ketika mana hamba tu tidak ada perbuatan, duduk selok, tak ada bergerak, tak ada ni, tak ada bercakap, tak ada apa, kudrat ada tak tiga tu? Tak ada ketika tu. Arak tu tak ada. Kerana kudrat tu arak yang menyertai bagi satu perbuatan. Tu. Kenapa dikata lagu tu bina'an ala? Kerana dibinakan di atas pendapat ala annal arad, di atas pendapat bahawasanya bermula arad itu la yabqa zaman ini, tidak kekal dua zaman. Arak tu tidak kekal dua masa. Bermakna arak yang ada pada saat ni, bukan arak yang sama. Kederak yang ada pada saat ni bukan kederak yang sama yang ada pada satu saat ke depan, 2 saat ke depan, 3 saat ke depan. Arak lain-lain sama. Faham tak? Siapa yang mentajaduk, yang memperbaharui arak tersebut? Allah. Nah, jadi putih ada sini ni bukan putih tu lah. Putih lain-lain sama. Setiap saat. Ditajaduk, diperbaharui oleh Allah Ta'ala. Itu pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tuh. Tapi dia kata wal haqqu fi hadhil mas'alati ma'a Imamil Haramaini. Ini kata siapa ni? Syekh Sawi. Syekh Sawi ya tarjih Dia buat tarjih sini. Syekh Sawi dia kata wal haqqu, dan bermula wal qaulu tahqiqu. Itu mana wal haqqu? Dan bermula qaul yang tahqiqnya fi hadhil mas'alati, pada masalah ni. Masalah mana? Tuh. Masalah masalah mana Lakin ibaratul Asy'ari awfaqu bi mazhabi ahli sunnah min annal af'ala kullaha makhluqatun lillah wa laysa qudratul abdi mu'athiratun fima qaranaha fima qaranaha minal af'ali wa ibaratu Imamul Haramain muhtamilatun lahu wa li mazhabil mu'tazilati iz yahtamilu anna ma'nahu khalqu qudratil kufri allati biha ta'siru fihi. Kalau gitu masalah ni masalah definisi tadi, definisi isqa' tadi, definisi mencelaka tadi tu. Wal haqqu fi hadhil mas'alati fil mas'alatil isqa', gitulah. Dan bermula wal haqqu, dan bermula qaul yang tahqiqnya wal haqqu ay wal qaulul muhaqqiqu, dan bermula qaul yang tahqiqnya fi hadhil mas'alati, pada ini masalah, pada masalah al-isqa' ni. Gitu nampak ma'a Imamil Haramain, ialah serta ia pada Imamul Haramain. Dunal Asy'ari, tidak pada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Tapi dia kata lakin ibaratul Asy'ari, akan tetapi ibarah Asy'ari awfaqu bi mazhabi ahli sunnati, lebih muafakat dengan mazhab ahli sunnah. Mana min annal af'ala kullaha, daripada bahawasanya sekalian perbuatan-perbuatan kullaha, semuanya sekali, makhluqatun lillah, ialah makhluk bagi Allah Ta'ala. Betul lah. Jadi al-aradu la yabqa zamana ini, hak tu orang panggil ibarah lagu tu lebih awfaq, lebih muafakat dengan mazhab ahli sunnah. Kenapa? Kerana orang panggil apa? Kerana semua perbuatan ketika itunya jadi makhluk bagi Allah Ta'ala. Dengan secara tafsilnya, satu persatunya gitu. Dengan satu persatunya orang panggil jadi makhluk bagi Allah Ta'ala. Ada apa orang panggil hak tadi, diperkekalkan orang panggil arak. Pada zaman-zaman yang lagi akhir. Dia katanya wa ibaratu Imamil Haramain muhtamilatul lahu. Ibarat Imamul Haramain itu diihtimalkan baginya. Wali mazhabil Mu'tazilah, dan bagi mazhab Mu'tazilah. Kenapa? Karena diihtimalkan maknanya khalqul qudratil kufri tadi tu allati biha ta'siru fihi. Jadi ihtimal orang panggil kudrat tu boleh memberi bekah padanya, pada kufur. Sebab tu orang panggil dari segi ibarah kuat Imam
Asy'ari. Dari segi ibarah kuat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kerana lebih awfaq, lebih muafakat dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dari segi perbahasan makna dia itu lebih tahqiq Imamul Haramain. Tapi dari segi ibarah Imamul Haramain itu muhtamilatun. Ada orang panggil ihtimalat. Setengah daripada ihtimalatnya apa? Ini sama dengan Mu'tazilah. Apa? Tuhan buat kederak dah di hamba. Takut duk faham kederak tu. Kederak dipahami oleh kederak Mu'tazilah tu. Tu kederak mana? Taksiru fihi, yang memberi bekah pada kufur tu. Siap kalau gitu. Faham tak? Tu. Jadi ala kulli halnya ini khilaf ni kerana dibina di atas al-aradu la yabqa zamanai ataupun al-aradu yabqa zamanai. Tu. Arak tu kekal kedak dua zaman. Kata Imamul Haramain kekal dua zaman. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari tak kekal dua zaman. Jadi kalau tak kekal dua zaman, setiap daripada berlaku perbuatan ada kederak yang baru semualah. Nah, bahkan setiap masa ni arak ni tak kekal dua zaman semua. Nah, dia sebenarnya bukan semua arak. Arak tertentu. Tu kena tengok balik. Nah, bukan semua arak tu di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari tak kekal dua zaman. Ada beberapa jenis arak yang tak kekal dua zaman. Nanti lagi akhirlah. Baik. Jadi kita nak faham sininya khalqu qudratil kufri. Kudrat yang dimaksud oleh Imamul Haramain itu bukan kudrat at-ta'siru fihi, bukan. Faham tak? Kudrat sini ialah salamatul asbabi wal ala. Nah, sejahtera segala sebab-sebab dan segala ala yang membawa kepada hamba tu kufur. Itu maksud. Maka tetaplah orang panggil apa? Kufur pada hamba tu tetaplah hakikatnya siapa yang menjadi? Allah Ta'ala. Tu. Jadi kita kena faham segitulah. Jangan orang panggil khalqu qudratil kufri fil abdi. Khalqul qudrati fil abdi alal kufri. Gitulah asal ta'rif dia. Khalqu qudrati fil abdi alal kufri. Menjadikan kudrat pada hamba di atas kekufuran. Maknanya sama dengan Mu'tazilah. Tak. Bukan kudrat dengan makna at-ta'siru fil kufri, bukan. Tapi al-qudrah di sini dengan makna salamatul asbabi wal ala. Tu makna kudrat di sisi Imamul Haramain. Jaga-jaga dah. Jangan kita kata Imamul Haramain pun sama dengan Mu'tazilah juga, jangan. Ni. Namun kita kata gitu. Tak sama tu. Walaupun sebut gitu seakan-akan ihtimal apa macam sama ke. Tapi hakikat makna kudrat di sisi Imamul Haramain di sini beza. Bukan makna tu tak. Bukan makna kudrat at-ta'siru fihi, bukan. Yang memberi bekah pada sesuatu itu, bukan. Adapun kudrat di sisi Mu'tazilah, Qadariyah, tu orang panggil at-ta'siru fihi. Kudrat tu memberi bekah. Tak itu ni. Allah Ta'ala buat kudrat di kita. Kudrat kita ni lah yang memberi bekah. Nah, nak buat gapo-gapo kudrat kita ni bukan Tuhan dah. Tuhan buat dah kudrat di kita. Kudrat kita ni memberi bekah. Itu Mu'tazilah. Bukan kudrat dengan makna tu Imamul Haramain maksud. Faham tak? Nak faham molek tu. Wal'iyadzu billah. Bila sebut kata kufur ni, sunat kitanya minta berlindung dengan Allah Ta'ala lah. Wal'iyadzu billahi ta'ala ay min zalikalah, ay zalikal kufri. Wal'iyadzu billah, berlindunglah dengan Allah Ta'ala. Wal'iyadzu billahi, berlindunglah dengan Allah Ta'ala ay min zalikal kufri, daripada demikian itu kufur. Bila sebut kata kufur ni, kita kena minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Jangan buat main-main besar main. Itu ulama dulu takut. Sebab tu kalau kita tengok baca kitab ulama, bila sebut kata kufur kan, wal a'yadzu billahi min zalikal kufri. Itu. Na'udzu billahi. Kita minta berlindunglah ramai-ramainya dengan Allah Taala daripada demikian itu kufur. Wa yusamma, dan dipernama ketika tu orang panggil khizlana wal idlal. Wa yusammal khizlana wal idlala. Tu. Nama ketika tunya dipernamakan apa orang panggil orang hamba tu Allah Ta'ala jadi orang panggil kufur pada hamba tu. Khalqul kufri fil abdi tadi. Atau khalqul qudrati fil abdi alal kufri tadi tu. Dinamakan khizlana. Akan khizlan. Apa khizlan? Yang ni tidak dapat taufik. Dalam disebut. Huwa bermula ia al-khizlanu diddut taufiqi. Lawan bagi taufik. Itu dia panggil khizlan.
Tu dia panggil khizlan. Apa lawan bagi taufik? Kalau taufik tu khalqut ta'ah fil abdi. Itu kalau Imam Abdul Hasan Asy'ari lah. Kalau katanya, taufik di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari apa? Khalqut ta'ah fil abdi. Menjadikan ketaatan pada hamba. Direct lah. Tapi kalau Imamul Haramain, khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah. Menjadikan apa? Selamat asbab-asbab jalanan-jalanan bagi hamba di atas ketaatan. Itu di sisi Imamul Haramain. Kalau gitu khizlan ni lawan tadi, diddut taufik, lawan bagi taufik. Nah, apa? Tu khalqul kufri fil abdi atau khalqul maksiati fil abdi. Nah, atau khalqul qudrati fil abdi 'alal ma'siyah atau 'alal kufri atau 'ala ma la yu'nihi. Ikutlah. Itu dia panggil khizlan, diddut taufik. Wa fihi al-khilafu, dan pada taufik juga al-khilafu, khilaf yang telah terdahulu bainal Asy'ari wal Imamil Haramain. Dalam itu ada disebut kan. Jadi kalau Imamul Haramain, taufik ni khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ati. Itu dia panggil taufik. Jadi kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, taufik apa mana? Khalqut ta'ati fil 'abdi. Allah Ta'ala menjadikan ta'at tu pada hamba. Gitu selalu. Direct lalu. Nah, tu kenapa? Kerana arak tak kekal dua masa. Dah. Di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, arak tak kekal dua masa. Di sisi Imamul Haramain, arak kekal dua masa. Kerana tu orang panggil khalqul qudrati fil abdi alal ibadah atau ala ta'ah. Tuhan menjadikan selamat, sejahtera segala ala-ala sebab-sebab di atas hamba tu, pada hamba tu di atas mengerjakan ibadah. Dah. Bapa kata gitu? Sebab arak kekal dua masa bagi Imam Haramain. Mana arak? Kudrat tu lah. Kudrat bagi hamba tu. Faham tak? Ring yang ada di kita ni, di sisi Imamul Haramain, arak ya Allah Ta'ala jadi kekal. Diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Faham tak? Diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Bukan arak tu memberi bekah. Tak. Diperkekal oleh Allah Ta'ala. Arak tu tak dapat memberi bekah. Faham tak? Adapun Imam Abu Hasan Asy'ari, arak yang ada di kita, kudrat yang ada di kita ni, bukanlah orang panggil kudrat hak tu lah. Ketika mana menek lain. Kenapa? Karena kudrat tu arak yang menyertai bagi perbuatan. Faham tak? Kalau gitu, aradun al-aradu la yabqa zamanain. Nah, arak yang ni kudrat ada di kita ni tidak kekal dua masa. Nah, arak lain-lain semua. Ya. Baik gitu. Habis. Kemudiannya katanya syarah, wa qayyadahu, dan membuat kaitlah akan dia al-Ishqa al-Asy'ariyu oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bihalatil mauti, pada ketika mati. Ni ada dhabit ni. Kita berhenti situ dulu. Wa qayyadahul asy'ariyu ay la yuhkamu bisyaqawati fi ahadin minan nasi illa idza ulima annahu mata 'alal kufri. Tu ada dhabit dia nanti kita wa qayyadahu, dan membuat kaitlah akan dia Ishqa. Ishqa ni makna mencelaka. Oleh Al-Asy'ari, oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bihalatil mauti. Kait-kait tu takluk pada kata qayyada. Kait-kait oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata mencelaka oleh Allah Ta'ala tu haruh pada hamba. Kaitnya apa? Bihalatil mauti. Ketika kelakuan mati dia. Yang ni apa? Mati di atas kufur, barulah jelas kata bahawasanya dia tu syaqawah. Maknanya Allah Ta'ala bagi pihak dia nya Ishqa, mencelakakan dia. Dia tu syaqawah. Wallahu a'lam. Begitu dulu. Sikit. Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi
wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ammal qasdu, dan ada pun bermula qasa itu, fahuwa maka ia qasa, an yaqsida bahawa mengqasa menuju la ay al abdu bihi bil akhdhil mubahi minad dunya, dengan dia dengan mengambilkan yang haruh-haruh daripada dunia ni. Qasa apa? Al uddata, akan perbekalan, persediaan. Al-uddata tu baca uddah bi dhammil aini, dhammah kana ain. Mana apa uddata ni? Al isti'dada, mana persediaan, perbekalan. Jadi kemarinnya dia kata apa? Dia kata syarat nak jadi baik benda hak seorang tu ambil daripada dunia yang haruh ni, mesti kena ada dua syarat. Pertamanya, kelakuan mana dia ambil? Iaitu kelakuan uzur. Kemudian tujuan apa, niat apa pula? Ini yang nak menyata niat. Wa ammal qasdu, dan ada pun bermula tujuan, niat, qasad. Fahuwa maka ia al-qasdu, ay yaqsidah, bahawa menuju hatilah ay al-abdu oleh hamba, bihi dengan dia, bi akhdhil mubahi minad dunya, dengan dia dengan mengambil yang haruh-haruh daripada dunia. Hak arek saya cakap lah. Tu celaka dulu lagi, hak ni haruh daripada dunia. Dia niat apa dalam hati dia seorang hamba tu? Niat al-uddata, sebagai isti'dada, perbekalan atau persediaan. Walisti'anata, dan sebagai pertolongan. Itu persediaan dan pertolongan. Apa? Ala ibadatillahi ta'ala, di atas mengibadatkan kepada Allah Ta'ala. Jadi niat dia dalam hatinya, dia ambil haruh daripada dunia ni untuk perbekalan, untuk persediaan, untuk menolong dia kerana nak ibadat kepada Allah. Gitu makna dia sebut sini. Wa huwa, dan ia qasdul uddah wal isti'anah tadi. Wa huwa, dan ia niat bekal dan pertolongan, niat persediaan dan pertolongan kerana nak ibadat pada Allah tu lagu mana? Ayyaz kuro, ialah bahawa mengingatilah ia hamba. Ayyaz kuro ay al abdu, ialah bahawa mengingatilah ia hamba. Tu ayyaz kuro, ialah bahawa mengingatilah ia al-abdu, hamba, oleh hamba tadi tu, biqalbihi, dengan hatinya, dengan jantungnya, dia ingat dalam hati dia. Lagu mana dia ingat? Annahu, bahawasanya halawasyan. Tak ada rojak mana-mana. Bahawasanya laula ma fihi minat tawassuli ila ibadatillahi ta'ala lama akhadtu zalika. Kena ingat itulah. Dalam hati dia kena mari dia ingat semua. Bila dia nak ambil benda haruh daripada dunia ni, sebagai bekalan dan persediaan serta pertolongan kerana nak ibadat pada Allah, tiap-tiap kali nak ambil itu, dia kena ingatlah hati dia. Lagu mana ingat hati dia? Annahu, bahawasanya laula ma fihi. Tu jikalau tidak adalah, jikalau tidak adalah ma fihi, barang yang padanya pada ma. Ataupun ma fihi, barang yang padanya pada fil akhdhil mubahi, barang yang padanya pada mengambilkan yang haruh ni. Apa ma tu? Minat tawassuli, daripada mempersampaikan ia ila ibadatillahi ta'ala, kepada ibadat Allah Ta'ala. Lama akhaztu, nescaya tidak mengambillah olehku, zalika, akan demikian itu, zalikal mubah, nescaya aku tak ambil harta dunia haruh ni. Maknanya laisa li an akhudha zalikal mubah. Itu. Lama akhadtu zalika ay laisa li an akhudha zalikal mubah. Tidaklah bagiku oleh bahawa aku mengambilkan demikian itu mubah yang haruh pada dunia. Dia kena niat hamalah hati gitu. Bila nak ambil hak dunia ni, hak haruh tadi tu, dia kena niat atas. Aku ambil ni kerana nak ibadat pada Allah Ta'ala. Kalaulah benda ni tidak boleh menyampaikan aku untuk ibadat pada Allah, aku tak ambil. Gitu. Faham tak? Makan nasi ni tidak boleh membawa aku ibadat pada Allah, aku tak makan.
Nah, ni makan nasi untuk bawa aku tidur, aku tak makan. Faham tak? Tu Naufal. Betul tak Naufal? Nah, makan nasi yang membawa pada tidur, tak bawa mengaji, tak usah makan nasi. Lagu tu. Faham tak? Makan juga tak terpuji. Faham tak? Tak terpuji. Ni orang panggil terpuji. Nah, makan tu kerana nak ibadat pada Allah. Jadi tiap-tiap kali nak ambil benda harus daripada dunia, hati dia tu main ingat gitu. Nah, kalau tidaklah pada benda hak aku ambil daripada harus dunia ni, benda hak dunia hak harus ni. Apa bagai tu? Iaitu menyampaikan aku kepada ibadat pada Allah, nescaya aku tak ambil. Nah. Tu. Nah, aku tak akan ambil. Jadi kalau reti sini, benda tu kalau menyampaikan dia kepada Allah, nah, menyampaikan dia kepada ibadat pada Allah, maka dia akan ambil. Sama. Kereta, kita nak beli kereta. Apa niat kita lah hati? Sebagai persediaan ataupun sebagai pertolongan. Nah, kerana nak ibadat pada Allah. Jadi dalam hati kita mai telitah kalau nak beli kereta tu. Kalau tidak ada pada kereta aku beli ni boleh menyampaikan aku untuk ibadat pada Allah, tak usah aku jual balik nanti. Nah, boleh kereta, tak siapa masjid, tak siapa pondok, tak siapa pak ngaji. Duk sampai kedai kopi di skul homo. Jual. Nah, kenapa? Karena tak betul kosak tu. Faham tak? Tak betul kosak dia tu. Tu habis itu. Fahaza, maka ini mana? Ini az-zikru dia. Maka ini sebut, ingat dalam hati itu. Fahaza, maka ini ingat dalam hati. Fahaza ay az-zikru. Fahaza, maka ini ingat dalam hati, sebutlah hati itu. Khabar. Zikrul hujjati ialah sebut bagi dalil. Sebut bagi hujjah, sebut bagi dalil. Falamma hasala zikrul hujjati, maka tatak kala mana hasillah, telah hasillah zikrul hujjati, oleh mengingati hujjah, menyebut hujjah, mana biqalbihi, dengan jantung hatinya, fi halil uzri, pada ketika mana dia uzur. Ketika mana uzur hak kemarin tu, mana kalau dia tak ambil, menyebabkan dia ni tak boleh buat hak wajib, hak sunat. Baik tak? Rebah, gelapar-gelapar, lapar. Tu orang panggil halil uzri. Maka apabila dia sebut lagi ni, ingat dalam itu, kosak dia tak diingat dalam itu, fi halil uzri, ketika mana kelakuan uzur kemarin tu, sara, jawab bagi lamma, sara, nescaya jadilah zalikal, sara, nescaya jadilah zalikal akhzu, jadilah oleh demikian itu ambil minad dunia, daripada dunia, lil halali, yang halal, khairan, jadi apa? Jadi kebaikan, wa hasanatan, dan keelokan, wa adaban, dan beradab dengan Allah Ta'ala. Ketika tu baru betul. Jadi kena gabung dua tu. Kena waktu tu uzur, kata kosak dia tu betul. Nah. Tu kalau waktu uzur tapi kosak tak betul ke? Mana? Lapar. Nak maya tak boleh. Lepas tu tujuan makan ni apa? Mana lapar, nak penuh perut, biar kenyang. Tak jadi tu. Nak? Tak jadi kenapa? Kerana ada uzur tapi kosak tak ada. Dia kena dua-dua. Sebab tu dia kata lepas tu kerana wa amma law kana haluhu halal uzri, dan adapun jikalau adalah wa amma law kana haluhu, dan adapun jikalau adalah hal kelakuannya ay al-abd, kelakuannya hamba tu halal uzri, ialah kelakuan yang uzur, wala yaku ay walakin la yakunu, gitu begitu. Akan tetapinya la yakunu, tidak adalah ia. Apa? La yakunu ay la yujadu, tidak didapatkan lahu baginya, bagi hamba. La yakunu ay la yujadu, tidak didapatkan baginya, bagi hamba, hazal qasdu. Oleh ini qasak, tak didapatkan bagi hamba tu oleh ini qasak. Qasak apa? Qasak isti'da wal isti'anah alal ibadah, tak didapat. Tu. Mana jawab dia?
Mana jawab dia? Fala yasiru zalikal akhzu min jumlatil khairati. Tu jawab dia. Jadi wa amma law kana haluhu halal uzri. Dan adapun jikalau adalah kelakuannya hamba tu ialah kelakuan uzur dah, tak boleh nak semaya dah, apa? Lapar sangat ni. Wala yakuna walakin la yakunu lahu, tidak didapatkan baginya hamba hadzal qasdu wa zikru. Tidak dapatkan baginya hamba tu oleh tujuan isti'dad wal isti'anah 'alal ibadah wa zikru. Niat dalam hati tu, ingat dalam hati gitu. Macam yang sebut ada tu. Au yakunu lahu hadzal qasdu wa zikru. Tuh. Atah berkata la yakunu. Dia tu ni. Au yakunu, atau adalah, atau didapatlah. Tuh. Nah. Ngerti tu. Wala yakunu ka au yakunu lahu. Lagi tak tulis ke? Au yakunu lahu hadzal qasdu wa zikru. Betul? Gitu deh. Au yakunu lahu, atau didapatkan baginya ailil abdi hadzal qasdu wa zikru. Betul dah. Atau didapatkan baginya hamba ini tujuan dan ingat dalam hati lagi tu. Nah, ia ada pada hamba tu mana? Nah, apa? Ni nak bekal. Ini untuk isti'anah 'alal ibadah. Nah, adalah hati dia qasak wa zikru. Sebut apa? Ingat dalam hati. Kalau tidak benda ni boleh menyampaikan aku ibadat pada Allah, aku tak akan ambil. Ada benda tu dalam hati. Wala yakunu ay walakin la yakunu. Gitu. Akan tetapinya tidak adalah. Tu ay haluhu la yakunu ay haluhu, tidak adalah kelakuannya hamba. Tu tambah gitu. Wala yakunu fi halil uzri ay walakin la yakunu haluhu fi halil uzri. Dan akan tetapinya tidak adalah kelakuannya hamba fi halil uzri, pada kelakuan uzur. Duk boyah holek beruk Nah. Tapi makan tak berhenti lagi kata ni. Niatnya apa? Ini persediaan untuk ibadat ni. Kalau tidak boleh menyampai ibadat, aku tak akan asyik ni. Padahalnya boyah, tak ada uzur apa. Fala tu jawab bagi amma tadi. Fala yasiru zalika, maka tidak jadilah demikian itu al-akhzu, demikian itu mengambil minad dunya lil halali, daripada dunia yang halal tu tidak jadi apa? Min jumlatil khairati, tidak jadilah ia setengah daripada jumlah kebaikan-kebaikan. Tak jadi kebaikan tu. Jadi dia kena teripung dua tadi. Mana? Yakni kelakuan dia mesti kena uzur, dan memang dia niat dalam hati kosak kata nak isti'dad wal isti'anah ala ibadatillah, dan dia kena ingat juga az-zikru, ingat dalam hati kalau tidak boleh menyampaikan benda dia ambil ni kepada ibadat pada Allah, dia tak akan ambil. Faham tak? Barulah jadi khairat. Kemudian kata dia summal istiqamatu ala hifzi hadzal adabi wallahu a'lam. Di situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina